Am I audible? Yes, sir. Okay, good morning, all of you. So, in the previous session, we discussed that the need of a self exploration, then the process of a self exploration. So, as you know that, let's we revise quickly and then we proceed further. As we know that value education start with the self exploration. And what is mean by self exploration? The self exploration is nothing but to understand ourselves correctly, to understand our unknown things. Is it right? Self investigation, self knowing process, that is called as a self exploration. And now, how we apply or what is the procedure to the self exploration? For that, we discussed the process, complete process of the self exploration in the previous session. When the proposal means what? Any stated things, we call it a proposal. When the proposal it comes to us, then we cannot accept or reject at initial phase. We cannot assume it's a true or false at the starting phase just by listening from others or reading from somewhere else. म्हणजे ऐकण्यावरून, बोलण्यावरून, बघण्यावरून ते लगेचच आपण we cannot assume that it's a true or false, or we cannot accept or reject it in them. So the first steps is that we have to check it whether the proposal is naturally acceptable or not. This is the first and important steps. After that, the second steps we have to live according with the proposal, and we have to check two things. What are these two things? If our proposal is in line with the other human beings, म्हणजे ते other human beingला सुद्धा helpful आहे का? If it is helpful, so definitely it will, that proposal will lead that mutual fulfillment. म्हणजे आपली पण fulfillment होणार आहे, इतर लोकांची पण fulfillment होणार आहे. Also, the second thing is that we have to check whether it is in line with the nature. It means that we have to check that whether it is a helpful for that nature also. If it is yes, then it will lead that mutual prosperity. And then we come to that result. But when we come to that result, we have to check the three things. And what are these three things? First, we must assure about that the result. म्हणजे आपल्याला त्याची खात्री असली पाहिजे त्या रिझल्टची. We know that, or we must be assured about that result will satisfy our fulfillment or whatever the target is there. And the third thing is that the result must be universal. It should not be changed with the time, space, and the individual. Is it right? And that time our result will be the, or we say that that result we have to accept it. This is the complete process of a self exploration is there. Now, in this today's session, once again, we are going to discuss that the basic human aspirations. That aspirations means what? Akanksha. So, what you know that what are the basic human aspirations are there? Yes, please. Continuous happiness. Continuous happiness. Continuous happiness and the continuous prosperity. These are the two basic aspirations. Get it my point? But that aspirations means ambition of achieving something. Aspirations means what? It's our ambition to achieving something. म्हणजे काहीतरी आपल्याला मिळवायचं आहे, ती आकांक्षा असणे, ती आशा असणे, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ बेसिक aspiration is that. Now what I use that word here, basic human aspirations. Actually there are so many aspirations from we have, but out of that the basic one is continuous happiness and the prosperity. Is right? So the first is that let's we try to make the list of all the things what we want in our life. आता जर तुम्हाला मी जर लिस्ट बनवायला लावली किंवा तुम्हाला तुमच्या आयुष्यामध्ये काय पाहिजे, इज इट राईट, तर मला वाटतंय जर थोडा 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 जर विचार केला तर आपण एक साधारण मिनिमम एक पानभर तरी आपण लिस्ट लिहू शकतो. बरोबर आहे? कारण आपण भरपूर काही गोष्टी एक्सपेक्ट करतो.
मग त्यापैकी काही एक्झाम्पल्स मी इथं घेतलेले आहेत. To be an engineer or doctor, to get that highest grade, first rank, smarter guy in crowd. It's right. But what is the thing behind it? Now ask to yourself, why do you want all these things? So definitely that answer comes within you, inside you. That is nothing but we must be continuous happy. कारण प्रत्येक गोष्टीच्या पाठीमागं जो बेसिक हिडन अजेंडा आहे, दॅट इज नथिंग बट वी कॉल इट अ कंटिन्युअस हॅपीनेस. दॅट्स वाय वी कॉल इट इज द बेसिक ह्युमन एस्पायरेशन्स. इज इट राईट? Now, the thing is that the continuous happiness is the requirement of a self, is the requirement of a I. But when I say that the human being is the combination of I and body. बघा, आता ज्यावेळेस आपण बेसिक एस्पायरेशन बघतोय फॉर ह्युमन बिईंग, परंतु ह्युमन बिईंग म्हणजे काय हो? Combination of eye and body. येस, नॉट अ इंडिव्हिज्युअल थिंग. म्हणजे फक्त ह्युमन बिईंगला, म्हणजे आयला आपण ह्युमन बिईंग म्हणू शकत नाही किंवा बॉडीला आपण ह्युमन बिईंग म्हणू शकत नाही. इज इट राईट? ॲज वी नो दॅट द डिफरन्स बिटवीन दीज टू थिंग्स. नाऊ वी आर ॲट द स्टेज वी कॅन सी दीज टू थिंग्स सेपरेटली. मला वाटते आता प्रत्येकजण या स्टेजवरती असलं पाहिजे की तुम्ही त्या दोन गोष्टी सेपरेटली बघू शकता, एक्सपिरियन्स घेऊ शकता. आय अँड बॉडी आर द टू डिफरंट थिंग्स. But the fact is that these two different things are always exist together. Get it my point? And now when I want to discuss the point here, the basic human aspirations, so we have to think about that I and body also. म्हणजे आपण ज्यावेळेस बेसिक ह्युमन ॲस्पायरेशन वागतोय, त्याचं डिस्कशन करतोय, तर त्यावेळेस आपल्याला दोन्ही गोष्टींचा विचार करावा लागणार आहे. आईचा पण विचार करावा लागणार आहे आणि बॉडीचा पण विचार करावा लागणार आहे. मग आता आपण जे डिस्कस केलं दॅट वी वॉन्ट दॅट अ कंटिन्युअस हॅपीनेस. सो डेफिनेटली इट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ आय. देन व्हॉट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अ बॉडी? Definitely it's a physical facility, and in that physical facility the basic aspiration is continuous prosperity. This is the second basic aspiration. Is it right? So the human being continuously try to do the things that makes him or her happy. So the human being is the combination, or we say that the coexistence of I and body. Is it right? So we know that just like a I, the requirement of I is a continuous happiness. Similarly, the body is also required the physical facility. म्हणजे फिजिकल फॅसिलिटी ही रिक्वायर्ड थिंग आहे, बट वी मस्ट हॅव द राईट अंडरस्टँडिंग रिलेटेड टू दिस फिजिकल फॅसिलिटीज. दॅट म्हणजे असं गैरसमज करून घेऊ नका की फिजिकल फॅसिलिटी नसली तर चालते. नो, इट्स रिक्वायर्ड. बट हाऊ मच फिजिकल फॅसिलिटी इज रिक्वायर्ड? इन विच आर डेफिनेटली दॅट फिजिकल फॅसिलिटी इज इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी. म्हणजे काय, किंवा 2-3 ड्रेस असले तर पुरेसा आहे, एक मोबाईल असला तर पुरेसा आहे, एक गाडी असली तर पुरेसा आहे, एक घर असले तर पुरेसा आहे. क्वांटिटीमध्ये आहे फिजिकल फॅसिलिटी. दॅट्स वाय आय से दॅट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ बॉडी विल बी मेजर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी. पण रिक्वायरमेंट ऑफ अ आय तुम्ही क्वांटिटीमध्ये मेजर करू शकता का? येस और नो? No, sir. Because requirement of I is a happiness, and we cannot measure these things here because we want that continuous things. But still, that's why I say that the human also require the physical facility for fulfillment of a bodily needs. म्हणजे आपल्या ज्या काही गरजा आहेत, बॉडीच्या ज्या गरजा आहेत, त्या कंप्लीट करण्यासाठी आपल्याला फिजिकल फॅसिलिटीची गरज आहे. परंतु मी एक पॉईंट तुमच्या समोर ठेवलेला आहे की वी मस्ट हॅव द राईट अंडरस्टँडिंग अबाउट द फिजिकल फॅसिलिटी. म्हणजे त्यासाठी आपल्यामध्ये राईट अंडरस्टँडिंग असणं फार गरजेचं आहे. इज इट दॅट क्लिअर? ओके. सो नो बॉडी वॉन्ट्स फील डिप्राइव्ड इवन इफ अ सिंगल मेडम. नो बडी, आय से दॅट नो बॉडी, नो बडी. इट्स माय प्रिंटिंग मिस्टेक.
मीन्स कोणी सुद्धा एका मोमेंटसाठी नाराज, दुःखी, नैराश्य असावं असं कोणाला सुद्धा वाटत नाही. दॅट इज द पॉइंट इज दॅट. सो दॅट एव्हरीबडी एक्सपेक्ट दॅट अ कंटिन्युअस हॅपीनेस इन देअर लाईफ. Now, what is exactly mean by that happiness and what is exactly mean by that prosperity? These are, we call it a basic aspiration. Let's we try to have a discussion on it. Happiness. कशाला म्हणू शकता तुम्ही happiness? Can you define it? As I know that this is very general, common word we always use throughout our discussion in our daily routine. We always use that happy. But what is mean by happy? Have you gone through it? No. We have to satisfy on our work. Okay, good. When you will be satisfied with your work? If you have that interest in that work, if that work is like, then definitely you will be the happiness. म्हणजे माझा सांगण्याचा अर्थ असा आहे की ज्या गोष्टी आपल्याला मनापासून आवडतात त्या गोष्टी करण्यामध्ये आपला हॅपीनेस आहे. ज्या गोष्टी आपल्याला मनापासून आवडतच नाही त्याच्यामध्ये हॅपीनेस असू शकतो का? नाही. सो दिस इज द पॉइंट. इट मीन्स दॅट आता एखाद्याला अभ्यास करायला इंटरेस्ट आहे, बरोबर आहे. बघा उदाहरण सांगतो. एखाद्याला अभ्यास, एखादी नवीन टेक्नॉलॉजी शिकणे, नवीन कन्सेप्ट शिकणे, त्याचं इम्प्लिमेंटेशन करणे, याच्यामध्ये इंटरेस्ट आहे त्याचा स्वतःचा. आता तो इंटरेस्ट म्हणजे काय की त्याला ती आवडतंय, त्याला ती आवडणारी गोष्ट आहे. नवीन टेक्नॉलॉजी आत्मसात करणे, नवीन कन्सेप्ट शिकणे, त्याचं इम्प्लिमेंटेशन करणे, प्रॅक्टिकली कन्सेप्ट शिकणे, त्याचं इम्प्लिमेंटेशन करणे, हे त्याला आवडतंय. मग ज्यावेळेस तो नवीन कन्सेप्ट आला आणि तो शिकतोय त्यावेळेस तो हॅपी असेल का दुःखी, म्हणजे सॅड असेल त्या ठिकाणी? हॅपी. बरोबर आहे. आता एखाद्याला नवनवीन पदार्थ खायला आवडतात. मग एखादा नवीन पदार्थ आला समोर की डेफिनेटली तो खाताना तो हॅपीच असणार आहे, म्हणजे त्याला ती आवडणारी गोष्ट आहे. मग याच्या विरुद्ध भरपूर व्यक्तींना अभ्यास करायला आवडत नाही. मग जर आपल्या पालकांनी बळजबरी सांगितलं आज 2 तास तू इथून उठायचं नाही, काय कंडिशन असेल आपली? लक्षात येत आहे? कारण त्याचा इंटरेस्ट नाही आहे त्याच्यात, नवीन म्हणजे अभ्यास करण्याचा त्याचा इंटरेस्ट नाही आहे. त्याची इंटरेस्ट हा खेळण्यामध्ये आहे, त्याचा इंटरेस्ट दुसऱ्या गोष्टीमध्ये आहे आणि त्याला ते वर्क करायला दिलंय. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ हॅपीनेस. तो लक्षात घ्या. लक्षात येत आहे? परंतु जरी आपल्याला काही गोष्टी, बघा आता जसं मी सांगितलं की अभ्यास करण्याचा आपली इच्छा नाही आहे, परंतु पालकांनी आपल्याला अभ्यास करायला लावलंय म्हणून आपण हॅपी नाही आहेत. परंतु प्रत्येक गोष्ट सुद्धा आपण ती नॅचरली ॲक्सेप्टेबल आहे का नाही ते चेक करण्यासाठी आपलं राईट अंडरस्टँडिंग त्यामध्ये असणं गरजेचं आहे. लक्षात येते? ते राईट अंडरस्टँडिंग हा वर्ड जो आहे का नाही, हा वर्ड जोपर्यंत तुम्हाला समजत नाही, म्हणजे प्रत्येक गोष्टीमध्ये राईट अंडरस्टँडिंग हे इतका इम्पॉर्टंट आहे आणि त्याचा अर्थ जो आहे तो इतका डीप आहे. यू कॅनॉट एक्सपेक्ट दिस थिंग्स हिअर, यू कॅनॉट इमॅजिन दिस थिंग्स हिअर. अँड नाव हिअर वी से that happiness is nothing but to be in a state of a liking is a happiness. म्हणजे आपल्याला जे आवडतंय त्या स्टेटमध्ये राहणं म्हणजे हॅपीनेस होय, किंवा ते करणं म्हणजे हॅपीनेस होय. Is it that clear? So this is the generalized definition for the state that happiness is there. मग आता ज्या गोष्टी आपल्याला आवडत आहेत, जसं की एखाद्याला अभ्यास करायला आवडतं, एखाद्याला स्पोर्ट्स मध्ये त्याचा इंटरेस्ट असतो, एखाद्याला नवीन ॲटम खाण्यामध्ये इंटरेस्ट असतो. लक्षात येत आहे? म्हणजे काय की ॲक्च्युली तो त्या स्टेटमध्ये हार्मोनी स्टेट्समध्ये आहे, तो त्या सिच्युएशनशी हार्मोनी स्टेट्समध्ये आहे. एक ज्या व्यक्तीला अभ्यास करायला आवडतोय, नवीन टेक्नॉलॉजी शिकायला आवडतंय, इट मीन्स दॅट दिस पर्सन विल क्रिएट द हार्मोनी
while teaching this new concept or applying this new concept is there. ज्यांना खेळायला आवडतंय दे विल क्रिएट द हार्मोनी, म्हणजे त्याच्याशी व्यवस्थित सुसंवाद असं म्हणूया, किंवा ते सहजरित्या ॲक्सेप्ट होत आहे. ते ज्या व्यक्तीला अभ्यास करायला आवडते ते अभ्यास करायची सिच्युएशन आली की ते सहज ॲक्सेप्टेबल आहे त्याला. ज्यांना खायला जास्त चांगलं टेस्टफुल आवडतंय ते गोष्ट आली की ते सहजरित्या ॲक्सेप्ट करतायत. दॅट इज कॉल्ड एज अ हार्मोनी. And here I say that whenever in any situation, if you will be in that situation in a harmony with that state, then definitely that situation will give you happiness. That harmony is nothing but we call it happiness. It means that the state or situation in which I live, if there is a harmony in that, then I like to be in a state or in that situation. म्हणजे त्या स्टेटमध्ये जर हार्मोनी असेल, म्हणजे जसं मी सांगितलं की खेळामध्ये हार्मोनी आहे, जेवणामध्ये हार्मोनी आहे, अभ्यास करण्यामध्ये हार्मोनी आहे, मग आपल्याला कायम त्या स्टेटमध्ये असावं असं वाटतं. अँड दॅट इज कॉल्ड एज अ हॅपीनेस. कारण ती स्टेट तुम्हाला हॅपीनेस देऊन जाणार आहे. गेट इट माय पॉईंट? इट मीन्स दॅट इफ आय वॉन्ट टू राईट वन जनरल कन्क्लुजन हिअर, to be in a state of a harmony is happiness. To be in a state of a harmony is happiness. मग ती स्टेट कोणतीही असेल, लक्षात येते. कोणाला टी व्ही बघायला आवडेल, कोणाला मूवी बघायला आवडेल, कोणाला फिरायला आवडेल, कोणाला खेळायला आवडेल, कोणाला पोहायला आवडेल. गेट इट माय पॉईंट? इफ यू कॅन बिल्ड द हार्मोनी विथ दॅट स्टेट, then definitely that state will provide you, or it gives that harmony, or it gives that happiness. That is the basic point behind that happiness is there. And now that another word is nothing but unhappiness. माता है अनहॅपीनेस म्हणजे एक्झॅक्टली अपोजिट. बरोबर आहे. म्हणजे आपण जर एखाद्या सिच्युएशन मध्ये हार्मोनी मेंटेन करू शकलो नाही, किंवा ती डिसलाईक स्टेट आहे, म्हणजे आपल्याला न आवडणारी स्टेट आहे, then definitely we become unhappy. It means that to be in a state of a disliking, जे आवडत नाही आहे आपल्याला, that is called, that state definitely it gives that unhappiness. Is it right? It means to be in a state of a disharmony or contradiction is unhappiness. Exactly opposite. कारण ती स्टेट आपल्याला हॅपी कधी ठेवणार नाही, कारण त्याच्यामध्ये आपला इंटरेस्ट नाही आहे, ते आपल्याला आवडत नाही आहे, त्याच्यामध्ये आपण हार्मोनी मेंटेन करू शकत नाही आहे. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ अनहॅपीनेस इज देअर. इज इट राईट? सो विथ दिस, ऑन दिस डिस्कशन आय हॅव दॅट द वन पोल. सो लेट मी ट्राय टू just launch that poll here. Yes. सर पोल आला नाही. एक मिनिट मी अजून सांगतोय. हां, now the poll is launched and the question in front of you is to be in a state of liking is, and that options in front of you, first one is happy, second one is unhappy, both A and B, and none of the above. Very simple thing. Okay, so around 53 students, 54 students have submitted their response out of 60. Okay, now I think it's very simple MCQ in front of you, simple poll in front of you, and I have given that the sufficient time to you. So let me stop this poll here, and the result is in front of you. To be
in a state of liking is happy. Right. So 85% students have submitted their correct response. Okay. Let me check that another one poll. Okay. For that, I need to discuss the few more points is there. Okay. Now, the second basic aspiration is nothing but the prosperity. And when we say that the word prosperity, definitely it is related with the physical facility. Is it right? Now, as you all know about that the prosperity is nothing but a feeling. Actually, that happiness is also the feeling is there. The prosperity is nothing but a one feeling. Okay. So, as you know that what is mean by the prosperity, that this is related to the physical facility and this is a feeling. If we have that the feeling, whatever the physical facility we have, which is enough or more than enough, that is called as a prosperity. And let me clear that the one thing. Now, in our daily routine, we use that the two word wealth and the prosperity. So the wealth is a different and the prosperity is different. Let me try to differentiate between these 2 points, the wealth and the prosperity afterwards. Okay. So is the feeling of having or making available more than required physical facility. म्हणजे ते फिलिंग आहे, जी फिजिकल फॅसिलिटी आपल्याकडे आहे ती मोर दॅन रिक्वायर्ड आहे, आपल्याला जेवढी पाहिजे त्याच्यापेक्षा जास्त आहे, ते दॅट फिलिंग वी कॉल इट्स अ प्रॉस्पेरिटी. सो दिस फिलिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि एक लक्षात घ्या, हे फिलिंग जोपर्यंत आपण सेल्फ एक्सप्लोरेशन करणार नाही तोपर्यंत हे कोणाकडेही येणार नाही. आणि हे फिलिंग येणं एवढं सोपं नाही नाउअडेज, एवढं सोपं नाही म्हणतो. दॅट फॉर दॅट यू नीड टू do the correct analysis of yourself. If you do the correct analysis of yourself, then and then that feeling it comes to you. बघा आता सध्या मी पण तुमच्यापैकीच एक आहे, आपल्यामध्ये हे फिलिंग आहे का? what the physical facility we have which is more than enough for me to live the life happily, is this feeling we have? If you ask this question to yourself, then definitely you will not get that answer from within. आपल्याला त्याचा आन्सर मिळणार नाही. बट दॅट इज द फिलिंग अँड दॅट इज रिक्वायर्ड. टू अ सर्टन प्रॉपर्टी 2 थिंग्स आर इसेन्शियल. बघा आपल्याला प्रॉस्पेरिटीसाठी 2 थिंग्स कोणत्या गरजेच्या आहेत? द करेक्ट असेसमेंट ऑफ अ नीड ऑफ अ फिजिकल फॅसिलिटी. आताच मी जस्ट सांगितलं बघा तुम्हाला. मग हे फिलिंग येण्यासाठी तुम्हाला 2 गोष्टीची फार गरज आहे. त्यापैकी पहिली गोष्ट कोणती आहे? करेक्ट असेसमेंट ऑफ अ नीड फॉर फिजिकल फॅसिलिटी. म्हणजे फिजिकल फॅसिलिटीची गरज आणि त्याची ओळख, त्याचं करेक्ट असेसमेंट असणं फार गरजेचं आहे. अँड द सेकंड वन इज द कॉम्पिटन्स ऑफ मेकिंग अवेलेबल मोर दॅन रिक्वायर्ड फिजिकल फॅसिलिटी थ्रू द प्रोडक्शन. As I am agree with that physical facility is required for human being. Yes, I am totally agree with this sentence. But आता मला माहित आहे की मला जगण्यासाठी मला एक 4 ड्रेस पाहिजे, एक घर पाहिजे, एक गाडी पाहिजे, एक फोन पाहिजे. मग ते सगळं मिळवण्याची कॅपॅसिटी माझ्यामध्ये पाहिजे का नको? पाहिजे. ॲब्सोल्युटली. म्हणजे आपण आपल्या ॲनालिसिसवरून, आपल्या इन्व्हेस्टिगेशनमधून जी आपल्याला बेसिक गरज, जेवढी गरज आहे फिजिकल फॅसिलिटीची, तेवढी गरज फुलफिलमेंट, त्या गरजेची फुलफिलमेंट होण्यासाठी आपल्यामध्ये कॉम्पिटन्स असणं गरजेचं आहे, आपल्यामध्ये पोटेन्शियल असणं गरजेचं आहे. म्हणजे पहिली गोष्ट ही आहे की आपली गरज किती आहे हे लक्षात येणं,
आणि दुसरी गोष्ट ही आहे की आपल्यामध्ये ती गरज फुलफिल करण्याची कॉम्पिटन्स पण पाहिजे, क्षमता पण पाहिजे, पोटेन्शियल पाहिजे. जर फक्त असं अज्युम केलं, फक्त एकच गोष्ट केली की हा ठीक आहे, मला 2 कपडे पाहिजेत, एक फोन पाहिजे, एक घर पाहिजे, फक्त आपण अज्युम केलं, येस ही माझी गरज आहे, परंतु मी बाकीचं काहीच केलं नाही. इज इट पॉसिबल टू फुलफिल दिस नीड? हे होणार आहे का फुलफिल? नो. मग त्याच्यासाठी आपल्याला काय करणं गरजेचं आहे, काय अपेक्षित आहे, व्हॉट इज नॅचरली ॲक्सेप्टेबल थिंग्स? इट मीन्स दॅट वी मस्ट हॅव द कॉम्पिटन्स ऑफ मेकिंग अवेलेबल मोर दॅन रिक्वायर्ड फिजिकल फॅसिलिटी. मग ह्या 2 गोष्टी ज्यावेळेस असतील, पहिल्यांदा तुम्ही गरज ओळखा आणि दुसऱ्यांदा ओळखलेली गरज फुलफिल करा. ह्या 2 गोष्टी असेल तर हे फिलिंग असणं पॉसिबल आहे. दिस इज द पॉइंट हिअर. लक्षात येत आहे? मग जर सपोज मी असं म्हणेल की बाबा माझी गरज ही फार मोठी आहे, डेफिनेटली यू मस्ट हॅव दॅट मच कॉम्पिटन्सी टू फुलफिल दिस थिंग्स. गेट इट माय पॉइंट? प्रत्येकाची गरज किती आहे ते डेफिनेटली दिस इज टोटली डिपेंड्स अपॉन सेल्फ इन्व्हेस्टिगेशन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन. And once you do that, the self exploration, once you know that the need for the physical facility to yourself, then you must have that competency to fulfill that need. And if you do these things, and if these 2 things are fulfilled, then definitely you must have the feeling of having more than enough physical facilities there. That is called as a continuous prosperity. म्हणजे फक्त फिलिंग जरी तिथं वर्ड यूज केला असेल तरी ह्या 2 गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत. ऑल ऑफ यू प्लीज हॅव अ फोकस ऑन दीज 2 थिंग्स. वन इज correct assessment of a need of a physical facility, and another one is the competence of making available more than required physical facilities. Is it that clear? So this is nothing but I say that the prosperity is there. And now just have a focus on these 2 words. One is a wealth and another one is a prosperity. आता त्यातला डिफरन्स बघा, लक्षात घेतो. The wealth is nothing but having lot of money. म्हणजे खूप पैसा असणे, खूप फिजिकल फॅसिलिटी असणे. वेल्थ इज नथिंग बट व्हॉट? हॅव्हिंग लॉट ऑफ फिजिकल फॅसिलिटी. भरपूर फिजिकल फॅसिलिटी आहे आपल्याकडे. दॅट्स वाय वी कॅन डिफाईन दॅट वेल्थ इज नथिंग बट इज हॅव्हिंग मनी और हॅव्हिंग लॉट ऑफ फिजिकल फॅसिलिटी. मग फक्त आपल्याकडे खूप पैसा आहे, खूप फिजिकल फॅसिलिटी आहे म्हणून आपण कंटिन्युअस आनंदी राहू शकतो का? नाही. Ask this question to yourself. You may have everything, but still you feel deprived. म्हणजे तरी देखील जर तुम्ही आनंदी नसाल, म्हणजे तुम्ही दुःखी असाल, नाराज असाल, is it right? But you have that everything. You have that the physical lot of physical facility. That point, that concept is called as a wealth. म्हणजे आपल्याकडे ज्यावेळेस खूप पैसा आहे असं म्हणतो, इट मीन्स दॅट वी कॅन से दॅट आय हॅव दॅट वेल्थ, आय हॅव दॅट द लॉट ऑफ मनी, आय हॅव दॅट द लॉट ऑफ फिजिकल फॅसिलिटी, बट स्टिल you are missing that one feeling. And the prosperity is nothing but you have that requisite wealth. म्हणजे तुमच्याकडे पुरेशी वेल्थ आहे, जेवढी पाहिजे तेवढी वेल्थ आहे. रिक्विसाइड वेल्थ म्हणजे काय? पुरेशी फिजिकल फॅसिलिटी आहे, पुरेसा पैसा आहे. अँड वन मोर थिंग विच इज नथिंग बट द फिलिंग. त्या रिक्विसाइड वेल्थ मध्ये जर तुमचं फिलिंग असं असेल की जे माझ्याकडे आहे ते पुरेसं आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ प्रॉस्पेरिटी. हॅव यू नोटिस द डिफरन्स बिटवीन वेल्थ अँड प्रॉस्पेरिटी? येस ऑर नो? Yes, sir. Yes, sir. So please don't confuse in between that wealth and the prosperity. The prosperity of feeling of having more than enough required facility, that feeling is called as a prosperity. And the wealth, which is nothing but having lot of money or lot of physical facility or everything, that is called as a wealth. This is the basic difference is there. Okay. Now
As we discussed that the two basic aspirations, one is the continuous happiness, which is the requirement of an I, and another one is the continuous prosperity, which is the requirement of a body. And we know that I and body are the two separate things but existed together, and based on that we just have a difference between that I and body. So if you see that here I have prepared that the three column. The first column is a need, garaz. Second column is a I. And what that I require? Happiness. And the third column is a body. And what the body is required? Physical facility. Is it right? So, if I want to differentiate this I and body with respect to needs and particulars, then definitely we can differentiate between them. See that. The first point is a time. So how much happiness we require? Definitely it's a continuous. Is it right? It means that with respect to time, the requirement of a I is a continuous. कारण हॅपीनेस आपण एका सिंगल मोमेंटला सुद्धा कोण एक्सपेक्ट करते का की मी दुःखी असलं तर चालेल, मी निराश असलं तर चालेल? नो, वी वॉन्ट दॅट द कंटिन्युअस हॅपीनेस. बट द फिजिकल फॅसिलिटी विच इज रिक्वायर्ड फॉर बॉडी, इट्स अ टेम्पररी. म्हणजे काय की मला आत्ता भूक लागली, जेवण केलं, भूक संपली, रिक्वायरमेंट संपली. लक्षात येत आहे? मला आता एक फोन पाहिजे, फोन मिळाला, रिक्वायरमेंट संपली. म्हणजे टेम्पररी आहे. ती गोष्ट जी पाहिजे ती गोष्ट मिळाली, रिक्वायरमेंट संपली. दॅट्स वाय वी कॉल द नीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, द नीड ऑफ अ बॉडी इज अ टेम्पररी. इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, आता जो काही तुमचा हॅपीनेस आहे तो तुम्ही क्वांटिटीमध्ये मेजर करू शकतो का? किलोग्राम किंवा 1 लिटर किंवा अजून कुठल्या कुठल्या युनिटमध्ये तुम्ही ते मेजर करू शकता? नो. ॲक्च्युली द नीड ऑफ अ आय इज अ क्वालिटेटिव्ह, म्हणजे ते मेजर करू शकत नाही. बट द नीड ऑफ अ बॉडी वी कॅन मेजर. बरोबर आहे? म्हणजे मला 2 ड्रेस हवे आहेत, एक सायकल हवी आहे, एक गाडी हवी आहे, एक घर हवं आहे, एक मोबाईल हवा आहे, एक लॅपटॉप हवा आहे. डेफिनेटली म्हणजे ते नंबरमध्ये आपण मेजर करू शकतो. सो दिस आर द 2 पॉइंट्स. 1 minute. Okay. Now, the difference between that I and body. So definitely we will continue in the next session. So today we stop here.